Good afternoon, students. Welcome to the financial management class. In the financial management course, in the previous classes, we have learned about the concept of finance, the concept of business finance, the concept of financial management, its scope and objectives of financial management, and functions of financial management, and the role of the financial manager. All these topics we have covered in the first unit. The next important topic in the first unit is time value of money. What is the time value of money? How the time value of money is so important in the financial management. How this time value of money is to be calculated and considered while taking various financial decisions. All these things we try to learn today. So I once again welcome you for this financial management class. So let us start the class. The concept of time value of money refers to the fact that the money received today is different in its worth from the money receivable at some other time in future. The money, the time value of money means the value of money which we have in our hand today is different from the value of money, the same money. For example, rupee. The value of rupee which we are having at hand today is not equal to the rupee which we are going to receive after 1 year or 2 years or 3 years or 4 years. That means in future. That means the rupee which you are having at your hand is not at all equal to the rupee which you are going to receive after 1 year. The value will be different. Maybe it's the same rupee. Rupee may be same. Today is 1 rupee, tomorrow is 1 rupee, or next year is also 1 rupee. But the value or the worth of the money which you are at your disposal today may not be or will not be same as the money which you are going to receive after 1 year or 2 years or whatever it may be the period. For example, suppose today you have 10,000 rupees at your disposal. 10,000 rupees. Suppose if anybody asks you to give me the 10,000 rupees and I will return this 10,000 rupees after 1 year, will you give to him? మన దగ్గర ఒక 10,000 రూపాయలు డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి. మన ఫ్రెండ్ ఎవరో వచ్చి అడుగుతారు, నాకు 10,000 అవసరం ఉంది, 10,000 నాకు ఇప్పుడు ఇచ్చేసి నేను సంవత్సరం తర్వాత ఆ 10,000 నీకు రిటర్న్ ఇస్తాను అంటాడు.
ఇస్తావా నువ్వు? ఇవ్వం మనం. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి 10,000 రూపాయలు సంవత్సరం తర్వాత అతడు తిరిగి చెల్లించే 10,000 రూపాయలు ఒకటి కాదు. వై? ఎందుకు కాదు సార్? ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చేది 10,000, మనం ఇస్తున్నది 10,000, వాడు సంవత్సరం తర్వాత ఇచ్చేది కూడా 10,000 రూపాయలు ఇస్తా అంటున్నాడు కదా. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఇస్ దెర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? ఎస్, certainly there is a difference in the money which you are having at your hand today will not be same as after 1 year, because the money has opportunity cost. Money has opportunity cost. సపోజ్ నువ్వు ఆ 10,000 రూపాయలను అతనికి ఇవ్వకుండా, సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిపాజిట్ ఇన్ ద బ్యాంక్, నువ్వు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసావు అనుకోండి, ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ నీకు బ్యాంకులో మనకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సపోజ్ ఒక 5% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనుకోండి. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అయితే యూ విల్ గెట్ 5 to 6% ఇంట్రెస్ట్. సో 5 to 6% ఇంట్రెస్ట్ మనకు బ్యాంకులో వచ్చినప్పుడు ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ హౌ మచ్ మనీ యూ విల్ గెట్? 10,000. ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ it becomes 10,600 rupees. 10,600 rupees. 6% means on 10,000 rupees at the rate of 6% you will get additional interest. So after 1 year you will get 10,600 from the bank. That means whatever the 10,000 rupees you are at your disposal or at your hand is equal to the 10,600 rupees which you are going to receive after 1 year. ఓకే, కాబట్టి మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనము ఏదైనా సరే ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకునే సందర్భంలో, మనం పెట్టుబడి పెట్టే సందర్భంలో కానీ, వైల్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ మనీ, or while accepting any proposal, or while making payment, or while receiving money from the customers or suppliers, whatever the manner, whatever the transaction, whatever the financial transaction, you should consider the time value of money. You should take into account the time value of money. Unless you take into account the time value of money, you are not at all a good financial manager. Because money has always opportunity cost. మనం అతనికి 10,000 రూపాయలు అప్పు ఇవ్వకుండా బ్యాంకులో ఆ 10,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తే మనకు అదనంగా 600 రూపాయలు వడ్డీ వస్తుంది కదా. సో మనం 1 ఇయర్ తర్వాత 10,600 rupees అంటే ద రూపీ విచ్ యు ఆర్ అట్ యువర్ డిస్పోజల్. 1 ఇయర్ తర్వాత ఆ 10,000 రూపాయలు 10,600 రూపాయలకు సమానము. అంటే 10,600 అంటే ఈ 10,000 ఆ 10,600 సేమ్ అనమాట. అప్పటికేం ఇక్కడ మనకు లాజిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈరోజు మనం 10,000 రూపాయలతో ఏ వస్తువులైతే కొనుగోలు చేస్తున్నామో అదే వస్తువులు సంవత్సరం తర్వాత మనకు 10,000 రూపాయలకు లభించవు, అవునా కదా? ఎందుకు లభించవు? బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ ది ప్రైసెస్ విల్ ఇంక్రీజ్. అంతేనా కదమ్మా? అంతే సార్. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో వైల్ టేకింగ్ ఎనీ డెసిషన్, డబ్బుకు సంబంధించిన ఏ నిర్ణయం తీసుకునే సందర్భంలో అయినా సరే ఈ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అందుకే
సాధారణంగా మన సరదాగా ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మన పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇంకోరు కానీ, నాకు కొంత డబ్బు అప్పు కావాలనైనా ఇస్తావా అంటే, ఎంత వడ్డీ ఇస్తావు అంటారు ఇమీడియట్గా. అంతేనా కదా? వడ్డీ ఎంత ఇస్తావు? 10 రూపాయలు ఇస్తావా, 12 రూపాయలు ఇస్తావా, 15 రూపాయలు ఇస్తావా అంటే సంవత్సరానికి 2 రూపాయల లెక్కన వడ్డీనా, రూపాయి వడ్డీనా అని అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా. ఎందుకంటే నవేడేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమర్షియలైజ్డ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమర్షియలైజ్డ్. వాడు ఎంతో మనకు అంటే ఆప్తుడైన వ్యక్తి అయితే తప్ప వడ్డీ లేకుండా ఇప్పుడు ఎవరు కూడా అప్పులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు ఆ వడ్డీ అడుగుతారంటే ఇదే కారణం. మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రవర్బ్ ఉంది, తెలుసు కదా, ఏ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇన్ ద బుష్. మీకు ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చింటది ప్రవర్బ్. అంటే మన చేతిలో ఉన్న ఒక పక్షి చెట్టు మీద ఉన్న 2 పక్షులతో సమానము. ఏ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇన్ ద బుష్. నువ్వు ఆ చెట్టు మీద ఉన్న 2 పావురాలను చూసి నీ చేతిలో ఉన్న పావురాన్ని వదిలేసినావంటే అయిపోయింది, గోయిందా. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఎవ్రీబడి, మనకు సంస్థలోనే కాదు, వ్యాపార సంస్థలోనే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఆల్సో, you should consider, you should remember, you should calculate the time value of money. Otherwise you are not at all a good financial manager. ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ అయితే తప్ప ఈ రోజుల్లో కష్టం కదా. మన సంపాదన ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ క్యాల్కులేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇట్స్ రైట్. ఓకే, సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కెన్ బి స్టేటెడ్ యాజ్ ద మనీ రిసీవబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ లెస్ వాల్యుబుల్ దాన్ ది మనీ రిసీవ్డ్ టుడే. సపోజ్ నీకు ఎవడైనా ఈరోజు నీకు 10,000 ఇస్తాను, లేదా 1 సంవత్సరం తర్వాత 10,000 ఇస్తాను, ఏది కావాలా నీకు, ఇప్పుడే ఇవ్వాలన్నా 10,000 రూపాయలు, సంవత్సరం తర్వాత ఇవ్వాలన్నా అంటే నువ్వు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తావు? ఏది ప్రిఫర్ చేస్తాం మనం? ఈరోజు ఇచ్చేటువంటి మనీకే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. ఇప్పుడే ఇచ్చేనైనా 10,000 రూపాయలు అంటాం, అంతేనా కదా? ఎందుకంటే సంవత్సరం తర్వాత వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్. సంథింగ్ మే హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ 1 year. ఎందుకంటే సంవత్సరం తర్వాత వాడు 10,000 ఇస్తాడో ఇవ్వడో తెలియదు. వాడు అప్పుడు ఇచ్చినా కూడా మనకు ఇప్పుడు ఉన్నంత విలువ అప్పుడు ఉండదు. కాబట్టి మనీ రిసీవబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ వాల్యుబుల్ దాన్ ది మనీ రిసీవ్డ్ టుడే. అంటే ఈరోజు మనం తీసుకునే ఆదాయము సంవత్సరం తర్వాత మనం పొందేటువంటి సేమ్ ఆదాయం అయినా కూడా తక్కువ విలువ కలిగి ఉంటుంది. అదే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో డ్యూ టు ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మీరు జీవితంలో కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బాగా వినండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఈరోజు పెట్టే ప్రతి ఒక్క పెట్టుబడి కూడా ఏదైనా సరే, మనం డిపాజిట్ చేసేదన్నా లేక ఎందులోనైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు కంపేర్. వాడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మనకు, ఎందుకంటే మనకు రకరకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉంటాయి మన డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి. సో ఎందులో పెడితే మనకు ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది అనేది పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు జనరల్గా. తీసుకోవాలి కూడా, ఎందుకంటే మనీ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ టేకింగ్ proper investment decision. Okay, so therefore time value of money plays a major role. So every individual or a firm definitely has a preference to receive money today.
against the money receivable tomorrow. ఎవరైనా సరే, ఒక వ్యక్తి కానీ లేదా సంస్థ కానీ రేపు వచ్చే డబ్బు కంటే ఈరోజు వచ్చిన డబ్బుకే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే రేపు డబ్బు వస్తుందో రాదో మనకు తెలియదు. ఈరోజు వచ్చింది, ఎస్, ఇట్స్ మోర్ వాల్యుబుల్. ఓకే, సో the obvious reason for this preference for receiving the money today is that the rupee received today has a higher value than the rupee receivable in future. కాబట్టి ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈరోజు వచ్చినటువంటి సొమ్ముకే, ఈరోజు వచ్చినటువంటి ధనానికే, ఈరోజు ఉన్నటువంటి డబ్బుకే ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు అంటే, ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు సంవత్సరం తర్వాత అది ఎంత ఎక్కువ పెరుగుతుందో దానితో సమానమైనటువంటిది. కాబట్టి 10,000 ఈరోజు నీ దగ్గర ఉంటే సంవత్సరం తర్వాత ఆ 10,000 దాని మీద 10% వడ్డీ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు దట్ మీన్స్ 10,000 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 11,000 ఆఫ్టర్ 1 year. 1 year తర్వాత 11,000 రూపాయలు నీకు చేతికి వస్తే దట్ 11,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది 10,000 రూపీస్ టుడే. సంవత్సరం తర్వాత 10,000 రిటర్న్ వస్తే వాట్ ఈస్ ద యూజ్? దేర్ ఇస్ నో యూజ్. Therefore, always the people prefer to receive money today than receivable in future. అయితే people will accept future receipts only when there is a added value, when there is a addition. That depends upon the rate of interest. That depends upon the rate of interest. Okay, so what are the reasons for preference for current money? మనం ఈరోజు కరెంట్ మనీని, ఈరోజు వచ్చినటువంటి మనీకి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏమిటి? What are the reasons? There are several reasons. Because in case of money, money is the thing which is having opportunity cost. మనం బిజినెస్ ఎకనామిక్స్లో కూడా స్టడీ చేసాం కదా. మనీ మనము ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి సంవత్సరానికి ఆ 1,00,000 రూపాయల మీద 10,000 రూపాయలు అదనంగా ఆదాయం సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు. 1,00,000 రూపాయల మీద 20,000 ఆదాయం సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు. 10 రూపాయలు ఆదాయం సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు 1,00,000 రూపాయల మీద. It all depends upon how they are utilizing the money, in what avenues they are investing. Therefore, money has always opportunity cost. So the important reasons for preference for current money, ఈరోజు మనము డబ్బు తీసుకోవడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి, ఈరోజు ఉన్న డబ్బుకు మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి కారణాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే, ద ఫస్ట్ రీజన్ ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ కరెంట్ మనీ ఈజ్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టనిటీస్. ఫ్యూచర్ అన్సర్టనిటీస్ అంటే ఏంటి? భవిష్యత్తు అన్సర్టను. అన్సర్టన్ మీన్స్ నాట్ సర్టన్. అంటే భవిష్యత్తులో అది వస్తుందో రాదో, యూ కెనాట్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. అంతేనా కదా? అన్సర్టన్ మీన్స్ ది నాట్ సర్టన్.
ఎందుకంటే సపోజ్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం 10,000 రూపాయలు మన ఫ్రెండ్కు అప్పు ఇచ్చాము. అప్పు ఇస్తే వాడు సంవత్సరం తర్వాత సరే వడ్డీ వేసి 10,600 వడ్డీ ఇస్తా అన్నాడు. ఓకే. సపోజ్ సంవత్సరం తర్వాత ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెన్, ఏదైనా జరిగి వాడు ఇవ్వలేకపోవచ్చు. అవునా కదా? సో కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్సర్టన్. కాబట్టి అన్సర్టనిటీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో రిస్క్ విల్ బి మోర్. రిస్క్ విల్ బి మోర్. యు సీ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నువ్వు బిజినెస్లో 1 కోటి రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి బిజినెస్ చేస్తావు. ఎస్, వెరీ గుడ్. బట్ కెన్ యూ సే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఆఫ్టర్ 1 year I am going to get this much of profit? నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ వ్యాపారం సంవత్సరం తర్వాత నాకు ఇంత లాభం వస్తుంది అని గ్యారంటీగా చెప్పగలమా? ఏనా రమేష్, చెప్పగలమా? చెప్పగలం సార్. చెప్పగలమా? గ్యారంటీగా చెప్పగలవా? బిజినెస్ లో చెప్పలేం సార్. బిజినెస్ లో ఒకసారి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఒకసారి లాస్ వస్తుంది. ఎనీవన్ ఇస్ నాట్ సార్ బిజినెస్. ఓన్లీ హోప్ సార్ దట్ దట్స్ వాట్ ద అన్సర్టనిటీ. సో కాబట్టి మనకు డబ్బును మనం ఎప్పుడైనా సరే పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో మనం చెప్పలేం. కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఈజ్ అన్సర్టన్. కాబట్టే ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుకే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము. ఈరోజు వచ్చినటువంటి లాభానికే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. కానీ భవిష్యత్తులో మనం ఆశిస్తాం, ఓకే మనం ఈ సంవత్సరం మనం ఇంత సేల్ చేస్తే ఇంత లాభం రావచ్చు అని. బట్ ఇట్ మే నాట్ బి ఫ్రూట్ఫుల్. కాబట్టి ది ఫస్ట్ రీజన్ ఫర్ ప్రెజెంట్ మనీ ఈజ్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టనిటీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ రీజన్ ఏంటి? ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ ప్రెజెంట్ కన్జంప్షన్. ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ ప్రెజెంట్ కన్జంప్షన్. ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ఈరోజు మన దగ్గర డబ్బు ఉంటే ఈరోజు దాన్ని వినియోగించడానికే ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈరోజు డబ్బులుంటే ఏదో మనకు అవసరమైనవి కొనుక్కోవడమో, లేకపోతే షాపింగ్ చేయడమో, ఇంకోటో ఏదైనా కానీ. ఎందుకంటే ఈరోజు మనకు గ్యారంటీగా మన దగ్గర డబ్బు ఉంది, మన చేతిలో డబ్బు ఉంది. ఆ డబ్బును ఈరోజు వినియోగించుకోవడానికే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ ద అనదర్ రీజన్. అందుకే జనాలు అంటే ది పబ్లిక్, ద ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు హ్యావ్ ది కరెంట్ మనీ. ఎందుకంటే సంవత్సరం తర్వాత అంటే ధరలు పెరిగిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా, అంతే కదా? ఇన్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ సిచ్యువేషన్ ప్రతి సంవత్సరము వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈరోజు మనకు 10,000 రూపాయలకు ఏ వస్తువులు అయితే కొన్నామో అదే వస్తువులు సంవత్సరం తర్వాత రావు. అప్పుడు 11,000 12,000 పెట్టి కొనాల్సి వస్తుంది, అంతేనా కదా? It is because of the inflation situation, interest factor. ఇన్ఫ్లేషన్ టెండెన్సీ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంది, అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అంటే ధరలు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంత మనకు జస్ట్ ఈ 4 to 5 monthsలో మనకు పెట్రోల్ ధర ఎంత పెరిగిపోయింది? ఈ 3-4 monthsలోనే దాదాపు రెట్టింపు అయిపోయింది. ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఎంత? దాదాపు 104 రూపాయలు, 105 రూపాయలు ఉంది. జస్ట్ ఒక 3-4 months బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ 70 రూపీస్. సో పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో ఆటోమేటిక్గా అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోతాయి, అంతేనా కదా? కాబట్టి
The people always will have preference for present consumption. That is another reason for preference for current money. అందువల్లనే వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ రీజన్. What is the third reason? Reinvestment opportunities. Reinvestment opportunities. This is another reason for current money. చోట పెట్టుబడి పెట్టచ్చు, ఇంకో చోట పెట్టుబడి పెడితే మళ్ళీ దాని మీద ఆదాయం వస్తుంది, అంతేనే కదా. చాలా మంది అదే చేసేది. వాళ్ళు 1,00,000 రూపాయలు మన దగ్గర ఉంటే ఆ 1,00,000 రూపాయలను రొటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. అందులో కొంత, ఇందులో కొంత, ఇందులో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఎక్కడైతే ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుందో, ఎక్కడైతే ఎక్కువ లాభం వచ్చే అవకాశం ఉందో అందులో పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటాడు. అది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి డబ్బు అనేది మన దగ్గర ఉంటే రకరకాలైనటువంటి మార్గాలలో మనం ఏది బెస్ట్ మార్గము అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని, పరిశీలన చేసుకొని, ఇన్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ వీ ట్రై టు రీఇన్వెస్ట్ మనీ. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఒక దాంట్లోనే మనం పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఆ భవిష్యత్తులో అది అమౌంట్ వస్తుందో రాదో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఇబ్బంది పడకుండా మనం వివిధ మార్గాలు మనం ఎంచుకోవచ్చు. ఏది లాభదాయకమైతే మనకు, అయితే రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలు నీ దగ్గర ఉంది. 1,00,000 రూపాయలు నువ్వు బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే యువర్ రిస్క్ విల్ బి కన్సిడరబుల్లీ లెస్. నీకు రిస్క్ ఉండదు, అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. బ్యాంకు డిపాజిట్ మీద ఇచ్చేటువంటి వడ్డీ ఎలా ఉంటుంది, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అదే నువ్వు షేర్స్లో కానీ ఇంకో దాంట్లో కానీ కంపెనీ వాటిలో పెట్టుబడి పెడితే నీకు ఎక్కువ రావచ్చు, ఎక్కువ ఆదాయం రావచ్చు, ఎక్కువ రిటర్న్ రావచ్చు, బట్ రిస్క్ విల్ బి వెరీ వెరీ హై. రిస్క్ విల్ బి వెరీ హై. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టామనుకో, ఆ షేర్ ధర పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు, అలాగే ఉండొచ్చు కదా. సపోజ్ మనం ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చామనుకో, అప్పు ఇస్తే వాడు భవిష్యత్తులో గ్యారంటీగా వాపసు ఇస్తాడని నమ్మకంగా చెప్పగలమా? చెప్పలేం. ఎందుకంటే వాడు మన దగ్గర అప్పు తీసుకొని వాడు ఏదో వ్యాపారం చేస్తాడు, ఆ వ్యాపారం దెబ్బతినింది అనుకో, వాడు మనకు టైంకి ఇవ్వలేడు. విచ్ మీన్స్ మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే రిస్క్, రిటర్న్, దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రిస్క్ అండ్ రిటర్న్. రిస్క్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ రిటర్న్ కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎక్కడైతే రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ రిటర్న్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం 1,00,000 రూపాయలు బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే రిస్క్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి రిటర్న్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు షేర్స్లో పెట్టుబడి పెడితే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, రిటర్న్ కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ టర్మినాలజీలో మనం చెప్పాలంటే, if you are able to bear more and more risk, you have chance of getting more and more return. అందుకే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో ఇన్వెస్టర్స్ను 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తారు. మీకు అది వస్తాయి తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో.
risk takers, risk averse. Risk takers and risk averse. Two categories of people ఉంటారు పబ్లిక్ లో. రిస్క్ అవర్స్ అంటే ఏమిటంటే రిస్క్ అవర్స్, AVERSE, అవర్స్, నాట్ HOURSE. రిస్క్ అవర్స్ మీన్స్ రిస్క్ అవాయిడర్స్, అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోరు. మనకి ఎందుకులేనైనా ఏదో ప్రశాంతంగా బ్యాంకులో వేసుకునేమా, బ్యాంకులో సంవత్సరానికి వాళ్ళు ఇచ్చే వడ్డీ తీసుకునేమా, ప్రశాంతంగా ఉన్నామా అని మాత్రమే ఆలోచన చేస్తారు. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ రిస్క్ అవర్స్. వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. జనరల్గా మిడిల్ క్లాస్ కానీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ ఆ తరగతికి చెందుతారు. అంటే అందరూ అని కాదు, జనరల్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి. అంటే డబ్బు వానికి రాక వచ్చి ఉంటుంది. అది డబ్బు మళ్ళా పోతేగిన వాడు సంపాదించుకోలేడు. కాబట్టి ఇప్పుడు కంపెనీ షేర్లలో ఆడ పెట్టుబడి పెడితే మొదటికి మోసం వస్తే కష్టం కదా. ఎవరినైనా నమ్మి డబ్బు అప్పు ఇచ్చామనుకోండి, వాడు ఎగర కొట్టేస్తే మనం ఏం చేయగలం కదా. కాబట్టి అలా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు రిస్క్ అవర్స్ అనేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి రిస్క్ టేకర్స్. సో రిస్క్ టేకర్స్ అంటే వీళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ రిటర్న్. వాళ్ళు ఎక్కువ రిటర్న్స్ కోరుకుంటారు. నాకు 5% ఇంట్రెస్ట్ చాలదు, రిటర్న్ చాలదు, నాకు 10% రావాలా, 20% రావాలా. సో ఆ విధంగా రిస్క్ ఎక్కువ, ఎస్ నాకు రిటర్న్ ఎక్కువ రావాలి కాబట్టి నేను రిస్క్ అయినా ఓకే, ఐ విల్ బేర్ ఇట్ అని వాళ్ళు ఆ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనకు రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మన యాటిట్యూడ్ను బట్టి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాటిట్యూడ్ను బట్టి ఉంటుంది. ఓకే. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు కరెంట్ మనీని జనరల్గా పబ్లిక్ ఎప్పుడు ఈ కారణాల వల్ల ప్రిఫర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, ది కంపారిజన్ ఆఫ్ ది మనీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైమ్ పీరియడ్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై అడ్జస్టింగ్ దెమ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు required rate of return in such a way as to express them in the monies of the same date. సో ఇక్కడ మనం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకు డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ప్రపోజల్స్ను మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు వివిధ కాలాలలో మనము పొందేటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ను రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దగ్గర వాటిని డిస్కౌంట్ చేసి వాటి వాల్యూను మనం కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీగా. సిన్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ ఏ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ హ్యాస్ టు డీల్ విత్ మనీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైమ్ పీరియడ్. హీ ఈజ్ ఆఫెన్ required to adjust cash flows for time value of money. సో జనరల్గా వ్యాపార సంస్థల్లో ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ అనేవాడు వివిధ సందర్భాలలో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలను, వివిధ సందర్భాలలో నగదు రావడం కానీ లేదా నగదు పోవడం కానీ వివిధ పీరియడ్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాటన్నిటినీ వివిధ సందర్భాలలో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని వాటిని కంపేర్ చేయాలి. అంతేగాని ఈరోజు 10,000 వస్తుంది, సంవత్సరం తర్వాత కూడా 10,000 వస్తుంది కాబట్టి మనం యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనలో చేయకూడదు. ద 10,000 rupees which you are going to receive today is more valuable than the 10,000 rupees which you are going to receive after 1 year. నెక్స్ట్ 2 years తర్వాత ఇంకా తగ్గిపోతుంది. అంటే టైం గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ మనీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఈ కంపారిజన్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఆఫెన్ రిగార్డెడ్ యాజ్ సెంట్రల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది థియరీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి కాన్సెప్ట్.
ఈ కాన్సెప్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయకపోతే ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ దిస్ ఫర్మ్ విల్ నాట్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, therefore the time value of money and the required rate of return are crucial significance to any finance manager and become important and vital considerations while taking ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ అనేవాడు ఎవరైనా సరే రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కదా, మనం డబ్బులు అప్పు తెస్తున్నాం, వానికి ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలి సంవత్సరానికి, వానికి సంవత్సరానికి 10% వడ్డీ చెల్లించాలి అంటే దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. నీకు కావలసిన రిటర్న్ ఎంత, కనీసం 10%. అంటే నువ్వు వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టి వ్యాపారంలో నుంచి వచ్చే లాభం 10% కంటే ఎక్కువ రిటర్న్ ఇవ్వగలగాలి. అప్పుడే నువ్వు వానికి 10% వడ్డీ చెల్లించగలవు. ఆ 10% కూడా నువ్వు టైం వాల్యూ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాతనే. ఓకే, సో కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ helps in converting the different rupee amounts arising at different point of time into equivalent values of a particular point of time, that is a present or any time in future. సో కాబట్టి మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో భవిష్యత్తులో మనకు రాబోయేటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ను ఈరోజు ఉన్నటువంటి నగదుతో కంపేర్ చేయడమా, లేదా ఈరోజు ఉన్నటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ను భవిష్యత్తులో ఉండేటువంటి వాటితో కంపేర్ చేయడమా అనేది మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. సో ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో కాబట్టి మనకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనేది ది వాల్యూ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ అట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మనం భవిష్యత్తులో తీసుకోబోయేటువంటి సొమ్మును ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ₹1000 is deposited in a bank account at 10% interest for a period of 1 year. This deposit of 1000 will become 1100 after 1 year. అంటే మనకు సంవత్సరం తర్వాత ఇప్పుడు ₹1000 డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంకులో సంవత్సరం తర్వాత 1100 అవుతుంది. అంటే సంవత్సరం తర్వాత వచ్చేటువంటి ₹1100 ఈరోజు ఉన్నటువంటి ₹1000 సమానము. ఏం సార్ అది 1100 కదా సార్, ఇది ₹1000 కదా సార్, అది ఇది సమానం ఎలా అవుతుంది? అంతే. ఆ రోజుకు మనకు ఈ రోజు ₹1000 ఏ వస్తువులు అయితే మనం కొనుగోలు చేస్తున్నామో ఆ రోజు మనకు ₹1100 మాత్రమే ఆ వస్తువులు వస్తాయి. కాబట్టి ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ 1100 ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ టుడేస్ 1000 అట్ 10% ఇంట్రెస్ట్. ఈ 10% ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా అమౌంట్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మారే కొద్దీ మనకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, present value. The present value of future money may be defined as the value of that money if it was received today. అంటే భవిష్యత్తులో మనము వచ్చేటువంటి ₹1100 ఏదైతే ఉందో అది ఈ రోజుకు ₹1000తో సమానం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, present value of 1100 receivable after 1 year is equal to 1000 considering the rate of interest at 10% per annum, which could be earned by depositing 1000 today for 1 year. సో సంవత్సరం తర్వాత వచ్చేటువంటి ₹1100 ఈ రోజుకు ₹1000తో మాత్రమే సమానం. ఏ బాబు అయినా అది లేడీస్ టాయిలెట్ రా రే, ఏం మీకు అర్థం కదా? సో కాబట్టి మనకు ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూ is to be calculated and present value
కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, కొన్ని సందర్భాలలో ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో సందర్భాన్ని బట్టి అంటే మనం తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి దాన్ని వాల్యూ అనేది వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ప్రెజెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అరైజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ టైం గ్యాప్. సో ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూకు ప్రెజెంట్ వాల్యూకు తేడా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, ఎందుకు ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధం ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, డబ్బు ఎప్పటికీ కూడా వడ్డీ అనేది ఉంటుంది. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం మనీ, దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అంటాం మనీ. సో డబ్బుకు ఎప్పటికీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత టైం గ్యాప్ అనేది పెరిగే కొద్దీ మనీ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు 1000 రూపీస్ అనేది సంవత్సరం తర్వాత 1100తో సమానం అన్న. అంటే సంవత్సరం తర్వాత నువ్వు తీసుకునే 1100 ఈ రోజు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి 1000 రూపాయలతో సమానం. అదే సపోజ్ 2 సంవత్సరాల తర్వాత 1100 ఇస్తానంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? ఒప్పుకోవు. అప్పటికి ఇంకా అమౌంట్ పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుతుంది? 1100 మళ్ళీ నువ్వు 1 year ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1100 మీద 10% ఎంత అవుతుంది? 110 రూపాయలు. అంటే 1100 ప్లస్ 111 1210 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే ఇది 1210 rupees which you are going to receive after 2 years is equal to 1000 rupees today. సో 2 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు 1100 ఇస్తానంటే నువ్వు ఒప్పుకోవు. ఎందుకంటే 1 yearకి అయితే 1100 ఓకే, ఆఫ్టర్ 2 years ఇంకో సంవత్సరం పెరిగింది. కాబట్టి మనం టైం గ్యాప్ అనేది పెరిగే కొద్దీ మనీ వాల్యూ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. యూ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ. ఓకే, సో మనకు ఈ టైం వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ను క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ టైం గ్యాప్ between present money and future money in fact tie the present value and the future value together in a mathematical relationship as follows. So present value nu future value nu calculate cheyadaniki manaku this is the formula. Future value is equal to present value multiplied with 1 plus r to the power of n. అంటే మనకు ప్రెజెంట్ వాల్యూ అంటే ఈరోజు మనం ఎంత అయితే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అది ఇంటూ 1 plus r. r means rate of interest. If it is 10%, 0.10. If it is 5%, 0.05. If it is 12%, 0.12. So the future value will change with the interest rate, and not only interest rate, to the power of n. n means time gap. అంటే 1 yearకి అయితే ఎంత, 2 years తర్వాత ఎంత, 3 years తర్వాత ఎంత. సో based on this particular formula you are going to calculate the future value of present money. Okay, and in the same manner present value calculate చేయాలంటే future value divided by 1 plus r to the power of n. అంటే ఇక్కడ ప్రెజెంట్ వాల్యూకి అయితే మల్టిప్లై చేస్తాము, ఫ్యూచర్ వాల్యూకి అయితే డివైడెడ్ బై చేస్తాం. చూడండి ఫార్ములా ఇక్కడ FV మీన్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 plus r to the power of n. Present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power of n. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని బట్టి మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో దీనికి వాల్యూస్ టేబుల్స్ కూడా తయారు చేసి ఉంటారు. మనం కూడా జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నేను మీకు మళ్ళీ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వేర్ r is equal to rate of interest and n is equal to time gap, whether it is 1 year or 2 years or 3 years, n is equal to time gap. Okay, so based on for example ఫార్ములా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా సార్? The future value is equal to
present value into 1 plus r to the power of n. Okay, present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power of n. Okay nama? Okay sir. సో మనం ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే డిపాజిట్ ఆఫ్ 1000 ఈజ్ మేడ్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ ఫర్ 3 years విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 10% పర్ యానం. మనం ఈరోజు 1000 రూపాయలు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసామనుకోండి 3 సంవత్సరాలకు. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ 1000 రూపాయలు విలువ ఎంత? అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 10% ఇంట్రెస్ట్, 10% వడ్డీ చొప్పున మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత వస్తుంది అంటే ఈరోజు 1000 రూపాయలు 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్యూచర్ వాల్యూ, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఫ్యూచర్ వాల్యూ. 3 years తర్వాత ఎంత అవుతుంది అనేది మనం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే, సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 plus r to the power of 3. ఎందుకు 3 అంటే 3 years, అది పవర్ ఆఫ్ 3, అది ఇంటూ 3 కాదమ్మా, అది నేను అది టైప్ చేసేటప్పుడు అది పవర్ ఆఫ్ 3. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. ఈరోజు 1000 కదా, 1000 రూపీస్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 10%. సో 1 plus 0.10, 0.10 అంటే 10% టు ది పవర్ ఆఫ్ 3. సో దట్ కమ్స్ అరౌండ్ 1331 రూపీస్. అంటే 3 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు తీసుకోబోయే అంటే నీకు వచ్చేటువంటి 1331 రూపాయలు ఈరోజు 1000 రూపాయలతో సమానం. లేదా ఈరోజు 1000 రూపాయలు భవిష్యత్తులో 3 సంవత్సరాల తర్వాత 1331 రూపాయలు అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో మనం ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ అంశాలను మనం ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ది ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 1300 రిసీవబుల్ ఆఫ్టర్ 3 years అండ్ కన్సిడరింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ అట్ 10% ఈజ్ యాజ్ ఫాలో. సో అదేవిధంగా మనం ప్రెజెంట్ వాల్యూ 1330 3 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చేటువంటి 1330ని మనం ఈరోజు వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 plus r to the power of 3. So that is future value anta 1331 divided by 1 plus 0.10 to the power of 3. సో వేసుకుంటే మనకు 1000 రూపీస్ వస్తుంది. భవిష్యత్తులో మనకు వచ్చేటువంటి 1331 రూపాయలు అంటే 3 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటి 1331 రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 రూపీస్ టుడే. సో మనము ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే సందర్భంలో ఈ పెట్టుబడుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆదాయము అనేది, లాభము అనేది మనకు భవిష్యత్తులో ఏర్పడబోతుందని మనం ఎస్టిమేషన్స్ వేస్తాం. సో ఆ విధంగా ఎస్టిమేషన్స్ వేసినప్పుడు మనకు వాటన్నిటిని ప్రెజెంట్ వాల్యూ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనకు ఈ ప్రెజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషను, ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చేసుకోవాలి. చేసుకొని దాని ప్రకారమే మనం పెట్టుబడులు సక్రమంగా పెడుతున్నామా లేదా, వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చా లేదా, పెడితే మనకు ఎంత లాభం రావచ్చు అనేది ఆలోచన చేసి సరి అయినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగితేనే వ్యాపారంలో సక్సెస్ సాధించగలరు. దేర్ఫోర్ అందుకే మనం ఫస్ట్ క్లాస్లోనే అనుకున్నాం, సక్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ ఈజ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఓవరాల్ బిజినెస్. ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ అనేవాడు ఎఫెక్టివ్గా, ఎఫిషియెంట్గా ఉండి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగితే మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ అంతా కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. వాడు సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతే, ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే, కరెక్ట్ నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతే మొత్తం సంస్థ
లాభదాయకత అనేది దెబ్బతింటుంది. ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఫర్మ్ విల్ ఫెయిల్. ఓకే, సో మనకు ఈ టైం వాల్యూ కాన్సెప్ట్ గురించి మన క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఆ క్యాల్కులేషన్స్ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. Time value of money is one of the important concept in financial management. Okay, thank you very much. మీకు థ్యాంక్ యూ అందరూ నెంబర్ పోస్ట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోండి.